हाय फ्रेंड्स, हेल्प चैनल में तमारू फरी एक बार स्वागत है। आज थी आपणे जे 1903 स्टाफ नर्सनी वेकेन्सी आई है एनी आपणे प्रिपेरेशन स्टार्ट करिए। ए पहला आपणे प्रीवियस ईयरना जे पेपर लेवाया है स्टाफ नर्सना कमिश्नर ऑफ हेल्थना ए सोल्व करीशुं अने पछी सब्जेक्ट वाइज आपणे स्टार्ट करीशुं। चलो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP बाय नीति आयोग। बराबर कि नीचे मुजबनु कि जे नीति आयोग द्वारा महिला उद्यम प्लेटफॉर्म में कयो आधार स्तंभ नहीं तो एनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? विचार शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति के ज्ञान शक्ति। तो आनी अंदर आपणो जवाब रहेशे विचार शक्ति कि जे पिलर में आवतुं नथी। सेकंड नंबर क्वेश्चन, हू इज द नेचुरल फैमिली प्लानिंग? वॉट इज द नेचुरल फैमिली प्लानिंग? नेचुरल फैमिली प्लानिंग तमे कोने कहीशुं? Having sexual intercourse irrespective of any period, not having sexual intercourse in any times, having sexual intercourse with help of contraceptive, not having sexual intercourse on the particular days when woman is a fertile. और नेचुरल फैमिली प्लानिंग कोने कहेवाय कि खास આપણે આની અંદર ઓવ્યુલેશન્સ પર ડિપેન્ડ છે। બરાબર, ઓવ્યુલેશન્સ 14મા દિવસે થતું હોય છે એટલે આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે ડી। બરાબર, કેમ કે જ્યારે फर्टिलाइज ओवम हो त्यारे आपणे कोईपण जातनुं सेक्स्युअल इंटरकोर्स करीए नहीं तो पछी ए रहेशे नहीं। एटले सेफ पीरियड ने अनसेफ पीरियडनी आपणे आगळ चर्चा करीशुं। एकॉर्डिंग टू आल्मा आटा एलिमेंट ऑफ PSCR, आल्मा आटा जे प्राइमरी हेल्थ केयरनी अंदर जे आल्मा आटा एलिमेंट आप्या था केटला आप्या था तो एनी अंदर आपणो जवाब रहेशे ए 8। केटला आप्या था? 8। बराबर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच सेल्स आर डिस्ट्रॉय बाय HIV द्वारा कया सेल्स ने डिस्ट्रॉय करवामां आवे छे एटले के मारी नाखवामां आवे छे? ए हेल्पर सेल्स, के हेल्पर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स के पछी वाय हेल्पर सेल्स। तो आनी अंदर आपणो जवाब रहेशे टी हेल्पर सेल्स। गैस गैंग्रीन इज कोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? तो गैस गैंग्रीन है ये कया प्रकारना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थी जोवा मळे छे? स्टेफाइलोकोकस, क्लोस्ट्रिडियम परफिंजस, सुडोमोनास एरिगिनोसा के पछी ई कोलाई। तो जे गैस गैंग्रीन है ये आपणो जवाब रहेशे क्लोस्ट्रिडियम परफिंजस। क्लियर। 6 नंबर क्वेश्चन, वॉट इज द शेप ऑफ द लिम्फ नोड? लिम्फ नोडनो शेप कया प्रकारनो होय छे? तो एनी अंदर आपणो जवाब शुं रहेशे? किडनी एना ओवल शेप आकारनो जोवा मळे छे। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड डज नॉट इंक्लूड, आ तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, वारंवार रिपीट थाय छे। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायडनी अंदर शुं नहीं आवे? तो रिस्क फेक्टर नहीं आवे, एमां एजंट, होस्ट अने एनवायरमेंट त्रणेय वस्तु एनी अंदर आवशे। क्वेश्चन नंबर 8, अ ब्लेंकेट फ्रॉम अ चाइल्ड विथ चिकन पॉक्स इज लाइकली टू बी कंटामिनेटेड विथ अ वायरस दैट कोज चिकन पॉक्स, व्हाट इज द ब्लेंकेट इज कॉल्ड? और शुं कहेवा मांगे छे कि चिकन पॉक्स छे वेरिकुला जोस्टर बाळकने चिकन पॉक्स थयेलुं छे, हवे एनुं ब्लेंकेट कंटामिनेट थयुं छे बराबर वायरस साथे। तो ब्लेंकेट शुं कहेवाय छे? ब्लेंकेट एक फोमाइट कहेवाशे, पेथोजन्स कहेवाशे, होस्ट कहेवाशे के वेक्टर कहेवाशे? तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? जे वस्तु ब्लेंकेट शुं छे? एक वस्तु छे तो एना अंदर आपणो शुं जवाब रहेशे? होस्ट। बराबर, कारण के एक जग्याएथी बीजी जग्याए फैलावशे। जो आ क्वेश्चन में समझो, कारण के जो ब्लेंकेट है चिकन पॉक्स थवानुं कारण बने छे एटले होस्टनी अंदर आवशे। बराबर, फोमाइट्स वस्तु ए वस्तु आखो अलग छे, तमारा माइंडमां फोमाइट आंसर आवतो हशे पण आनी अंदर होस्ट आवशे। क्लियर। विच कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर स्ट्रेंथनिंग मेडिकल एज्युकेशन एंड सपोर्ट मेन पावर? कमिटी तो बधाए करवानी ज छे, तो आपणे लेक्चर लईशुं एटले हूँ तमने बधुं समजावी दईश। तो कई कमिटीए स्ट्रेंथनिंग एंड मेडिकल एज्युकेशन सपोर्ट मेन पावरनुं आप्युं हतुं? तो आनी अंदर आप्युं हतुं श्रीवास्तव कमिटीए आप्युं हतुं। क्लियर। द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्युलोसिस कॉल्ड एज डॉट्स बिकॉज के ट्यूबरक्युलोसिस ની અંદર આપણે કઈ સારવાર આપીએ છીએ? ડોટ્સ। તો આની અંદર બીજી વસ્તુ તમારી યાદ રાખવાની MDR। બરાબર, મલ્ટી ડ્રગ રેઝિસ્ટન્સ પર ક્વેશ્ચન્સ પૂછાઈ શકે છે। એમાં ફર્સ્ટ લાઇન સેકન્ડ લાઇન ડ્રગ્સ આવે છે એ વિસ્તૃતમાં આપણે ચર્ચા કરીશું આગળ। તો ડોટ્સ કેમ કહીશું? તો ડોટ્સ એટલે ડાયરેક્ટ ઓબ્ઝર્વેશન્સ ટ્રીટમેન્ટ શોર્ટ ટર્મ્સ। તો આની અંદર આપણે ઓબ્ઝર્વેશન્સ હેઠળ ટ્રીટમેન્ટ આપીએ છીએ, ટ્રીટમેન્ટ ગિવન અંડર ઓબ્ઝર્વેશન્સ। विच मेथड इज यूज टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर? के जो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वॉटरनी अंदर फर्स्ट आवशे आपणे जो बॉइलिंग आपेलू होय तो बॉइलिंग आपणो आंसर रहेशे। बॉइलिंग छे नहीं એટલે આની અંદર ક્લર્ક્સ मेथड આપણો જવાબ રહેશે। क्लियर। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
ફિસિસ ઇન એન્ટ્રિક ફીવર. એન્ટ્રિક ફીવરનું બીજું નામ થાય ટાઇફોઇડ. બધાને એન્ટ્રિક ફીવરમાં લોચો થતો હોય છે, બરાબર. તો ટાઇફોઇડ ફીવરની અંદર શું થશે? પી સૂપ વોટર ડાયરિયા, એટલે કે વટાણા જેવા ડાયરિયા થવા. વિચ સોલ્વન્ટ ઇઝ યુઝ ટુ ડાયલ્યુટેશન બીસીજી વેક્સિસમાં આપણે શાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ બીસીજી રસીને સોલ્વન્ટ તરીકે? તો એની અંદર આપણો આવશે નોર્મલ સલાઇનનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. બી આપણો આન્સર રહેશે. A disease occurring is irregular interval and only is a few places is called. હવે આની અંદર તમને આ ચારની ડેફિનેશન આવડવી જોઈએ. એક તો આવશે જ એપિડેમિક, એન્ડેમિક, પેન્ડેમિક કે સ્પોરાડિક. હવે જો તમને યાદ રાખો ઇરેગ્યુલર ઇન્ટરવલ આવે એટલે હંમેશા જવાબ આવશે સ્પોરાડિક. યાદ રાખજો આ. ક્લિયર? અને જિયોગ્રાફિકલ એરિયા આવે એટલે એન્ડેમિક આવશે, બરાબર. પેન્ડેમિક ટુ કન્ટ્રી. એપિડેમિકમાં છૂટાછવાયા જોવા મળે. વેન વોઝ ધ આયુષ્માન ભારત સ્કીમ લોન્ચ? તો ક્યારે થઈ હતી? તો 2018માં. તો આની અંદર આપણો જવાબ જે આપેલો હતો 14 એપ્રિલ 2018. વોટ ડઝ જી સ્ટેન્ડ ફોર? ગોબરધન યોજના જે આવી હતી એમાં જીનો મતલબ શું હતો? તો જીનો મતલબ હતો ગેલ્વેનાઇઝિંગ, બરાબર. અને અત્યારે સ્વચ્છ ભારત અભિયાન વિશે બહુ ફોકસ કરજો, એમાંથી ક્વેશ્ચન આવશે. ગુજરાત ગવર્મેન્ટ લોન્ચ પૂર્ણા પ્રોજેક્ટ ટુ એલિમિનેટ માલન્યુટ્રિશન અમોંગ ગર્લ્સ ઇન ધ એજ ઓફ 14 to 18. તો પૂર્ણા સ્ટેન્ડ બાય એટલે ગવર્મેન્ટે 14 થી 18 વર્ષની જે છોકરીઓ છે એમના માટે પૂર્ણા પ્રોજેક્ટ સ્ટાર્ટ કર્યો છે. તો અહીંયા શું પૂછ્યું છે? પૂર્ણાનું નામ પૂછ્યું છે. પૂર્ણા એટલે શું? પ્રિવેન્શન્સ ઓફ અંડર ન્યુટ્રિશન્સ, રિડક્શન્સ ઓફ ન્યુટ્રિશનલ્સ એનિમિયા. તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? એ જ રહેશે. પૂર્ણાનું પૂરું નામ આ થશે, બરાબર. The mosquito bites a person who subsequently develop fever and races. So what type of transmission would this be? એક માણસને શું થયું છે? મચ્છર કરડ્યો છે, બરાબર. અને પછી એના લીધે ફીવર અને રેસીસ એટલે કે તાવ, ફોલિયો જોવા મળે છે. તો કયા પ્રકારનું ટ્રાન્સમિશન્સ કહેવાય? મિકેનિકલ, બાયોલોજિકલ, ડાયરેક્ટ કે પછી વ્હીકલ? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ રહેશે? તો આની અંદર કહેવાય બાયોલોજિકલ વેક્ટર ટ્રાન્સમિશન. બરાબર. મચ્છર શેમાં આવશે? વેક્ટરમાં આવશે, બરાબર. એટલે આ બે ઓપ્શન તો તમારા ઓમે નીકળી જાય. એલિમિનેશન્સ મેથડ યુઝ કરીએ તો પણ ઇઝી ક્વેશ્ચન્સ મળી જાય. વિચ વન ઓફ ધ અમોંગ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ નોટ અ મિલેનિયમ ડેવલપમેન્ટ ગોલ? નીચેનામાંથી કયો મિલેનિયમ ડેવલપમેન્ટ ગોલ નથી? એ આની સાથે સાથે એસડીજી પણ પૂછી શકે. સસ્ટેન્સ ડેવલપમેન્ટ ગોલ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિલેનિયમની સાથે સાથે. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? તો આની સાથે જો લોકલ પાર્ટનરશિપ ઓફ ડેવલપમેન્ટ સાથે ડેવલપ કરવી એ આપણો ગોલ નથી. મટરનલ હેલ્થ, HIV, એડ્સ, સસ્ટેનેબિલિટી આપણા મિલિયન ડેવલપમેન્ટ ગોલ છે. કોઈના જોડે પાર્ટનરશિપ કરવાનો ગોલ નથી. ક્લિયર? જનની શિશુ સુરક્ષા યોજના સ્કીમ ઓપરેટ અંડર કોના અંડરમાં આવે છે? જનનું શિશુ સુરક્ષા GSSY. તો આની અંદર આપણું શું જવાબ રહેશે? તો NRHM અંડર આવે છે. નેશનલ રૂરલ હેલ્થ મિશન્સ અંડરમાં આવશે. સાયકો એનાલિટિક થેરાપી વોઝ ડેવલપ બાય? સાયકો એનાલિટિક થિયરી કોને આપી હતી? તો સિગ્મુન્ડ ફ્રોડે આ થિયરી આપી હતી. સ્લીપ વોકિંગ ઇઝ અધરવાઇઝ કોલ્ડ? સ્લીપ વોકિંગને આપણે શું કહીશું? તો સોમનાબુલિઝમ્સ. ડિફિનેટિવ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ઓલ ટાઈપ ઓફ ફોબિયા, કે દરેક પ્રકારના ફોબિયામાં કયા પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ રહેશે? તો બિહેવિયર થેરાપી. જો અત્યારે હું સમજાવતું નથી કારણ કે 100 ક્વેશ્ચન્સ આપણે નર્સિંગના કવર કરવાના છે, બરાબર. એટલે હું તમને આન્સર આપી દઉં છું, પછી આપણે ડિટેલ્સમાં જ્યારે સબ્જેક્ટ વાઇઝ સિરીઝ ચાલુ કરીશ એ વખતે જઈશું. હુ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સાયકેટ્રિક નર્સ? તો લીના રિચાર્ડ્સ એ ફર્સ્ટ સાયકેટ્રિક નર્સ હતા. આપણે બી આન્સર રહેશે. પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ ઇઝ કોઝ બાય? પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ કોના કારણે જોવા મળે છે? તો એની અંદર શું થઈ જાય છે કે જે ડોપામાઇન લેવલ હોય એની અંદર ઇમ્પેરમેન્ટ જોવા મળે છે, એના કારણે પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ જોવા મળે છે. સી આપણો આન્સર રહેશે. એન્ટીડોટ ફોર મિથેનોલ? મિથેનોલનો એન્ટીડોટ શું રહેશે? તો મિથેનોલનો એન્ટીડોટ રહેશે ઇથેનોલ. ક્લિયર? ક્રોનોથેરાપી ક્રોનોથેરાપી શું છે? તો ક્રોનોથેરાપીની અંદર આપણો જવાબ રહેશે કે દર્દીઓનો મેનિપ્યુલેટિંગ પેશન્ટ સ્લીપ શિડ્યુલ, કે દર્દીઓની અંદર જે સ્લીપનું શિડ્યુલ હોય એને આપણે મેનિપ્યુલેટ કરીએ, બરાબર, ચેન્જીસ કરીએ, એને શું કહીશું? ક્રોનોથેરાપી. ઓટિસ્ટિક ચાઇલ્ડ શો? ઓટિસ્ટિક ચાઇલ્ડની અંદર શું જોવા મળે છે? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ રહેશે? ઓટિસ્ટિક ચાઇલ્ડની અંદર એ નોટ વોન્ટિંગ ટુ ઇટ, બરાબર, કારણ કે બીજા એકે ઓપ્શન્સ એના આવતા નથી. તો આપણો જવાબ રહેશે એ. રેપિડ સક્સેશન્સ ઓફ ઇનકમ્પ્લીટ એન્ડ પુઅરલી કનેક્ટેડ આઈડિયા
બરાબર, એકબીજા સાથે જે વિચારો મળતા ના હોય એના આપણે શું કહીશું? તો એની અંદર આપણું શું જવાબ આવશે? તો ફ્લાઇટ ઓફ આઈડિયા, એક આઈડિયા પરથી બીજા આઈડિયા પર કૂદકો મારીને જવો. તો આપણો જવાબ રહેશે એ, ફ્લાઇટ ઓફ આઈડિયા. ધ સ્ટેજ ઓફ ગ્રોથ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ વિચ કન્સર્ન વિથ રોલ આઇડેન્ટિફિકેશન્સ. તો ગ્રોથ એન્ડ ડેવલપમેન્ટમાંથી રોલ આઇડેન્ટિફિકેશન્સ કોના અંદર આવે છે? આમાંથી પણ એક ક્વેશ્ચન 100% આવે છે. તો જે રોલ અને આઇડેન્ટિફિકેશન છે એ ઓડિપલ સ્ટેજની અંદર આન્સર આવશે આપણો બી. ક્લિયર? બેસ્ટ પ્રોફાઇલેક્સિસ ફોર ફિબ્રાઇલ સીઝર. ફિબ્રાઇલ સીઝરની અંદર આપણે શું આપશું ટ્રીટમેન્ટ તરીકે? તો એની અંદર ફિનો બાર્બિટોન આપણો આન્સર રહેશે. ક્લિયર? યાદ રાખજો. મેજર સાઇડ ઇફેક્ટ ફોર હાલોપેરિડોલ. હાલોપેરિડોલની અંદર મેજર સાઇડ ઇફેક્ટ શું છે? તો એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ રિએક્શન્સ હાલોપેરિડોલની અંદર આવે છે. ક્લાસિકલ ફીચર ઓફ OSAS. બરાબર, તો એનું ક્લાસિકલ લક્ષણ શું છે, ફીચર શું છે? તો OSASની અંદર ક્લાસિકલ જોવા મળશે, સ્નોરિંગ જોવા મળશે. અને જો ગુજરાતીમાં જોતા હોય તો મેં લાસ્ટની અંદર બધા જે વિડીયો બનાવ્યા છે ગુજરાતીની અંદર ક્વેશ્ચન સાથે, તો એ વિડીયો જોઈ લેજો. જે મેં IKDRCના પહેલાં જ બનાવ્યા હતા, બહુ સરસ છે. બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, એ પણ વિડીયો જોતા રહેજો. OCD બેસ્ટ મેનેજ વિથ વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ સાયકોથેરાપી. ઓસીડીની અંદર કઈ પ્રકારની આપણે સાયકોથેરાપી આપીશું? તો આની અંદર ઓસીડીમાં સાયકોથેરાપીની જરૂર પડશે તો કોગ્નિટિવ બિહેવિયર થેરાપી. ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર ઇન થેરાપ્યુટિક રિલેશનશિપ્સ. તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે એ, ટ્રસ્ટ. થેરાપ્યુટિક રિલેશનશિપ માટે ટ્રસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કોમન રિસ્ક ફેક્ટર ઇન ધ પેશન્ટ વિથ સિવિયર ડિપ્રેશન્સ. સિવિયર ડિપ્રેશન્સવાળા દર્દીમાં શું રિસ્ક રહેલું છે? તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે સુસાઇડલ ટેન્ડન્સી. ધ ટેકનિક ઓફ સાયકોએનાલિટિક ઇન્ક્લુડ ધ ફોલોઈંગ એક્સેપ્ટ. કે સાયકોએનાલિટિક ટેકનિકની અંદર નીચેનામાંથી શું નહીં આવે? 3 આવશે, 1 આવશે નહીં, કારણ કે અહીંયા એક્સેપ્ટ આપ્યું છે. તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે પ્લે એસોસિએશન્સ, અંદર આવતું નથી. 3 એ 3 આવશે. ક્લિયર? વોટ ઇઝ ધ ટોટલ સ્કોર ઓફ મિનિમલ સ્ટેટસ એક્ઝામિનેશન્સ? તો 30 જ આપણો આન્સર રહેશે. ક્લિયર? ઓમેગા સાઇન શામાં જોવા મળશે? ડિપ્રેસ પેશન્ટ્સની અંદર. આ બધા જ ક્વેશ્ચન્સ આપણે સમજાયેલા જ છે. Rima is admitted in psychiatric ward, refused to eat breakfast by stating the food is poisonous. So the kind of response is the example of. Rima શું કહે છે? સાયકિયાટ્રિક વોર્ડમાં છે, એને ખાવા આપણે આપીએ છીએ, ફૂડ આપીએ છીએ, શું કહે છે? એની અંદર પોઈઝન મેળવેલું છે. તો કયા પ્રકારનું કહેવા છે આ? તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે ડેલ્યુઝન્સ. બરાબર, ડેલ્યુઝનના ટાઈપ્સમાં આવે છે સ્પેસિફિક, એ જોઈશું આપણે આગળ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ કન્ડિશન ઇન અર્લી સિમ્ટમ્સ ઓફ માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસ. તો માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસનું અર્લી સિમ્ટમ્સ રહેશે ટોસિસ, એ આપણો સાચો આન્સર રહેશે. બેબી વિથ સાયનોટિક સ્પેલ કેન બી કામ બાય પ્રોવાઇડિંગ. સાયનોટિક સ્પેલવાળું બેબી હોય તો એને આપણે શું આપીશું? તો આની અંદર આપણે શું જવાબ રહેશે? ની ચેસ્ટ પોઝિશન. શું આપીશું? ની ચેસ્ટ પોઝિશન જ આપવાની. લીડ પોઈઝનિંગ ઇઝ નોન એઝ. તો આની અંદર શું જવાબ આવશે આપણો? લીડ પોઈઝનિંગની અંદર પ્લમ્બિઝમ આપણો આન્સર રહેશે. શું કહીશું? પ્લમ્બિઝમ, બી. લોગનબો ઇઝ યુઝ પોસ્ટ ઓપરેટિવલી આફ્ટર સર્જિકલ રિપેર. શેના માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ લોગનબોનો? તો ક્લેપ લિફ્ટ એન્ડ ક્લેપ પેલેટ માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ. સ્પાઝમ ઓફ ધ ફેશિયલ મસલ્સ અકર. શામાં જોવા મળે છે ફેશિયલ મસલ્સના સ્પાઝમ? શામાં જોવા મળશે? તો જોવા મળશે ટીટેરીની અંદર જોવા મળે છે. બરાબર. કોમ્પ્લિકેશન્સ ઓફ બ્રોન્કિએક્ટેસિસની અંદર કોમ્પ્લિકેશન્સમાં શું જોવા મળશે? જુઓ, લંગ એબ્સેસ, સેરિબ્રલ એબ્સેસ, એમ્યુલર એસિસ. તો ઓલ ડી આન્સર આપણો સાચો રહેશે. વિચ અમોંગ ધ ફોલોઈંગ DM ઇઝ કેરેક્ટરિસ્ટિક બાય ડેમેજ ટુ બીટા સેલ્સ. તો કયા પ્રકારના બીટા સેલ્સ કયા પ્રકારના હોય છે? તો બીટા સેલ્સ ડાયાબિટીસની અંદર આપણો જવાબ રહેશે ટાઈપ 1. બરાબર. લો એન્ડ એબ્સન્સ ગ્લુકોઝ એન્ડ CSF. CSFની અંદર ગ્લુકોઝ ઓછો હોય અથવા એબ્સન્સ હોય તો એને શું કહીશું? તો આની અંદર જવાબ આવશે બ્રેન એબ્સેસ. બરાબર, સી આપણો આન્સર રહેશે. ક્લિયર? લિવન સ્ટન્ટ ઇઝ ડન. લિવન સ્ટન્ટ શામાં કરવામાં આવે છે? તો એ લિવન સ્ટન્ટ જે છે આપણે એસાઇટીસની અંદર, એટલે કે એબ્ડોમિનલ કેવિટીની અંદર ફ્લૂઇડ જે ભરાય એની અંદર. બરાબર. કુશિંગ સિન્ડ્રોમ્સ વિલ પ્રોડ્યુસ ઇન્ક્રીઝ. કુશિંગ સિન્ડ્રોમ્સમાં શું વધારે જોવા મળશે? તો ગ્લુકોઝનું લેવલ વધારે જોવા મળશે. મોસ્ટ કોમન ઇન્જુરી ઇન બ્લન્ટ એબ્ડોમિનલ ટ્રોમા. જ્યારે એબ્ડોમિનલ ટ્રોમામાં બ્લન્ટ ઇન્જુરી થાય તો ઇન્જુરી કોને થશે? તો સ્પ્લિનને થશે. આપણો આન્સર રહેશે ડી. ફ્રેક્ચર ઓફ ધ ડિસ્ટલ રેડિયસ ઇઝ કોલ્ડ. કે રેડિયસનું જે ફ્રેક્ચર થાય તેને શું કહીશું? કુલિસ ફ્રેક્ચર. એન એજન્ટ દેટ ઇનહિબિટ ધ ગ્રોથ ઓફ બેક્ટેરિયા. ગ્રોથ ઓફ બેક્ટેરિયાનું એજન્ટને બેક્ટેરિયો સ્ટેટ આપણે કહીશું.
તો નોર્મલ સિરમ પોટેશિયમ લેવલ કેટલું હોય છે? તો 3.5 થી 5 મિલીગ્રામ્સ જોવા મળે છે. આપણો આન્સર રહેશે સી. શું રહેશે? સી. ક્લિયર? ઓલ ઓફ ધ ફોલોઈંગ આર ન્યુરોટ્રાન્સમીટર એક્સેપ્ટ, નીચેનામાંથી ન્યુરોટ્રાન્સમીટર કયું નથી? તો ટ્રોપોનિન છે નહીં. ટ્રોપોનિન કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલરની અંદર આવશે, માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફેક્શન્સમાં. બરાબર. વોર્મ ડ્રાય ઇન પિંક સ્કિન ઇઝ સીન ઇન, શામાં જોવા મળશે? કે એકદમ વોર્મ ડ્રાય ઇન પિંક સ્કિન શાની અંદર જોવા મળશે? તો એને ન્યુરોજેનિક શોકની અંદર જોવા મળશે. આન્સર રહેશે ડી. જોન્સ ક્રાઇટેરિયા ગાઈડ્સ ઇન ધ ડાયગ્નોસિસ. જોન્સ ક્રાઇટેરિયા શાની અંદર આપણે યુઝ કરીએ છીએ? તો રૂમેટિક ફીવરની અંદર. એબ્ડોમિનલ મસલ્સ ગાર્ડ ઇઝ પ્રેઝન્ટ. એબ્ડોમિનલ મસલ્સ ગાર્ડ શાની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય છે? તો એ હોય છે પેરિટોનાઇટિસની અંદર એબ્ડોમિનલ મસલ્સ ગાર્ડ પ્રેઝન્ટ જોવા મળે છે. વારફારિન ટોક્સિસિટી કેન બી ટ્રીટેડ વિથ. વારફારિન ટોક્સિસિટી એટલે કે વારફારિનનો તમારે આની અંદર એન્ટીડોટ તો વિટામિન કે. વિટામિન કેનું નામ યાદ રાખજો કે ફાઇટોનિયોડિન તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. વિચ હોર્મોન ઇઝ રિલીઝ ફ્રોમ જોના ગ્લોમેરુલુસા. તો જોના ગ્લોમેરુલુસાની અંદરથી કયો હોર્મોન્સ રિલીઝ થાય છે? તો આલ્ડોસ્ટેરોન. 101 ફેરનહીટ વિલ બી ઇક્વલ કેટલું થાય? 101 ફેરનહીટ બરાબર કેટલું સેલ્સિયસ થાય? તો 38.3 સેલ્સિયસ થાય. ધ સોલ્યુશન ઇઝ યુઝ ટુ ડિસઇન્ફેક્ટ ધ બેડ લિનન ઓફ ધ કોવિડ પોઝિટિવ પેશન્ટ્સમાં. તો સોડિયમ હાઇપોક્લોરાઇડ. બરાબર. આ તો બધાને આવડે જ છે. રેકોર્ડિંગ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક એક્ટિવિટી ઓફ સ્કેલેટલ મસલ્સ ઇઝ નોન એઝ. કે સ્કેલેટલ મસલ્સની જે ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી આપણે રેકોર્ડ કરવાની છે એનો ઇલેક્ટ્રોમાયોગ્રાફી. એ ઓપ્શન સાચો. એન્ટીડોટ ફોર હિપેરિન તો પ્રોટામાઇન સલ્ફેટ. સી આપણો સાચો આન્સર રહેશે. શાર્પ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ શુડ નોટ બી સ્ટેરિલાઇઝ બાય બોઇલિંગ. બોઇલિંગ વડે આપણે શાર્પ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને સ્ટેરિલાઇઝ કરવાના નથી. આઈડિયલ રેશિયો ઓફ નર્સ એઝ અ પેશન્ટ ઇન આઈસીયુ ઇઝ. આઈસીયુની અંદર આઈડિયલ સ્ટાફ નર્સ રેશિયો કેટલો રહેશે? 1:1. સી આપણો સાચો આન્સર રહેશે. ધ મેથડ ઇઝ ફોર એડમિનિસ્ટ્રેટિંગ મેડિકેશન્સ ઇન્ટુ ધ ઇયર ઇઝ. ઇયરની અંદર આપણે જે મેડિકેશન્સ નાખીએ એને શું કહીશું? તો આપણો સાચો આન્સર રહેશે ઇન્સ્ટિલેશન્સ. એ સાચો આન્સર. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ એન ઓબ્જેક્ટિવ ડેટા. નીચેનામાંથી ઓબ્જેક્ટિવ ડેટા કયા છે? તો ઓબ્જેક્ટિવ ડેટા એટલે આપણે જે ઓબ્ઝર્વેશન્સ કરી શકીએ તો આમાં આપણો સાચો આન્સર રહેશે ડી. ડિસ્કલોરેશન્સ ઓફ સ્કિન, કે જે સ્કિનનું ડિસ્કલર આપણે જોઈ શકીએ છીએ. સબ્જેક્ટિવમાં પેશન્ટ આપણને કહે. બરાબર. બ્રેડન સ્કેલ ઇઝ યુઝ ફોર ડેક્યુબિટસ અલ્સર. ડેક્યુબિટસ અલ્સરનો મતલબ શું થશે? બીજો પ્રેશર સોર અથવા બેડ સોર. ક્લિયર? નોર્મલ સિરમ સોડિયમ લેવલ કેટલું હોય છે? તો આપણો આન્સર રહેશે બી. 135 થી 145. લો પીચ કન્ટિન્યુઅસ ગર્ગલિંગ સાઉન્ડ કોઝ બાય સિક્રિશન્સ ઇન ધ લાર્જ એરવે. કે લાર્જ એરવેની અંદર કે ગર્ગલિંગ જેવો અવાજ આવે એને આપણે શું કહીશું? તો એની અંદર આપણો સાચો જવાબ રહેશે રોંકાઈ. શું કહીશું? આપણો આન્સર રહેશે બી. એન્થેલ્મેટિક એનિમા ઇઝ ગિવન. શાના માટે આપીએ આપણે એન્થેલ્મેટિક? તો જે ઇન્ટેસ્ટાઇનલ પેરાસાઇટ્સ હોય એને ડિસ્ટ્રોય કરવા માટે. એટલે કે આપણો આન્સર રહેશે ડી. યુનિવર્સલ રિસિપિયન્ટ બ્લડ ગ્રુપ ઇઝ. યુનિવર્સલ રિસિપિયન્ટ તો એ બી ગ્રુપ છે. ઓ ડોનર છે. સ્ટીફનેસ અકરિંગ ધ બોડી આફ્ટર ડેથ ઇઝ નોન એઝ. કે મૃત્યુ પછી જે સ્ટીફનેસ આવે છે એને આપણે શું કહીશું? તો આપણે કહીશું રાઇગર મોર્ટિસ. આ બધું મેં સમજાયેલું જ છે મારા આગલા લેક્ચરોની અંદર, જોઈ લેજો. ટેપિંગ ઓવર ફેશિયલ નર્વ્સ કોઝ ટ્વિચિંગ ઓફ ધ ફેશિયલ મસલ્સ ઇઝ નોન એઝ. આપણે જે ફેશિયલ મસલ્સ ઉપર ટેચિંગ કરીએ ફેશિયલ નર્વ માટે તો એને આપણે કયું સાઇન કહીશું? તો એની અંદર આપણો શું જવાબ રહેશે? ચોઇસ્ટેક સાઇન. એ આપણો સાચો આન્સર રહેશે. જો આની અંદર 500 ml IV ફ્લુઇડ નીડ ટુ એડમિનિસ્ટર ઓવર 5 hours. ડ્રોપ ફેક્ટર ઇઝ 20. તો ડ્રોપ કેટલો આન્સર રહેશે આની અંદર? તો તમારે કાઉન્ટિંગ કરી લેજો. બરાબર. ડ્રોપ ફેક્ટર તમને આપેલા છે 20 અને કેટલા કલાકમાં? 5 કલાકમાં તમારે પૂરું કરવાનું છે. તો આને અંદર આન્સર આવશે 33 ડ્રોપ. ક્લિયર? હાઈએસ્ટ લેવલ ઓફ નીડ એકોર્ડિંગ ટુ માસ્લો હિરાચીમાં જુઓ બેઝિક લેવલ ક્વેશ્ચન જે કહેવા માગે સમજજો. અહીંયા હાઈએસ્ટ લેવલ પૂછ્યું છે તો હાઈએસ્ટ લેવલ પર કોણ હશે? તો આની અંદર સેલ્ફ એક્ચ્યુલાઇઝેશન. બહુ ઉતાવળ કરતા નહીં, ક્વેશ્ચન શાંતિથી વાંચવાનો. હ્યુમન એનાટોમિકલ વેસ્ટ શુડ બી ડિસ્કાર્ડ ઇન ધ ફોલોઈંગ કલર. એનાટોમિકલ વેસ્ટ શામાં આવશે? તો આવશે યલોની અંદર આવશે. ક્લિયર? બેસ્ટ ટાઈમ ટુ કલેક્ટ સ્પુટમ સેમ્પલ ઓફ એ બી એસિડ ફાસ્ટ બેસિલાઈ માટે બેસ્ટ ટાઈમ કયો છે? તો મોર્નિંગ આફ્ટર વેકઅપ, જ્યારે ઉઠીએ ને તરત જ. ક્લિયર? લેટરલ કર્વેચર ઓફ સ્પાઇન ઇઝ કોલ્ડ. તો એને આપણે કહીશું સ્કોલિયોસિસ.
વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ફીચર ઇઝ ઇનકરેક્ટ અબાઉટ પેથોલોજીકલ જોન્ડિસ ઇન ન્યૂબોર્ન, નીચેનામાંથી પેથોલોજીકલ જોન્ડિસમાં કયું વાક્ય સાચું નથી? બરાબર, પેથોલોજીકલ 24 કલાક પછી જોવા મળે, બરાબર, તો નેવર એપિયર વિધિન 24 hours ઓફ બર્થ, તો એ સાચું નથી, બરાબર. એપિયર વિધિન ફર્સ્ટ 24 hours જોવા મળતું હોય છે, એટલે આપણો આન્સર રહેશે ડી, બરાબર. 24 કલાક પછી જોવા ના મળે, એટલે આપણો આન્સર એ ફિઝિયોલોજીકલ જોવા મળે. બ્રોન્ચ બેબી સિન્ડ્રોમ ઇઝ કોમ્પ્લિકેશન્સ ફોર, બ્રોન્ચ બેબી સિન્ડ્રોમ શાનું છે? તો ફોટોથેરાપીનું છે. ક્લિયર. નેમ ઓફ ધ સર્જરી યુઝ ટુ રિપેર ક્લિફ, તો ક્લેપ લિપ માટે કઈ સર્જરી આપણે યુઝ કરીએ છીએ? તો ચિલિયોપ્લાસ્ટી. ધ ફર્સ્ટ પરમિનન્ટ ટૂથ ટુ ઇરેક્ટ, પહેલો પરમિનન્ટ ટીથ કયો આવે છે? તો એની અંદર આવશે મોલાર. 6 વર્ષે આવે, પરમિનન્ટની વાત છે, બરાબર, એટલે 6 વર્ષે આવે પરમિનન્ટ ટીથ, તો એમાં ફર્સ્ટ આવશે મોલાર. 3C સાઇન, કફિંગ, ચોકિંગ એન્ડ સાઇનોસિસ આર ક્લિનિકલ ફીચર્સ ઓફ, તો આની અંદર આપણો આન્સર શું રહેશે? ટોફ ટ્રેક્યો ઇસોફિજિયલ ફિસ્યુલા, ડી આપણો સાચો આન્સર રહેશે. એકોર્ડિંગ ટુ રૂબિન્સ થિયરી of maternal role adaptations, the mother will go through 3 stages during postpartum period. The stage are, તો જે 3 સ્ટેજ છે એકોર્ડિંગ ટુ રૂબિન થિયરી, તો એ કયા કયા છે? તો એની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? ટેકિંગ ઇન, ટેકિંગ હોલ્ડ એન્ડ લેટિંગ ગો, ડી આપણો સાચો આન્સર રહેશે. સર્વાઇકલ સોફ્ટનિંગ એન્ડ યુટ્રાઇન સફલ આર ક્લાસિફાઈડ ઇન વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ, સર્વાઇકલ સોફ્ટનિંગ અને યુટ્રાઇન સફલ શાની અંદર આવશે? તો પ્રોબેબલ સાઇન ઓફ પ્રેગ્નન્સીની અંદર આવશે, આપણો સાચો આન્સર રહેશે ડી. વન વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ એરિયા વુડ ધ નર્સ એક્સપેક્ટ ટુ ઓબ્ઝર્વ, ક્લોઝમાં કયા એરિયા ઉપર ક્લોઝમાં જોવા મળશે? તો ચીક, ફોરહેડ અને નોઝ ઉપર, એ આપણો આન્સર રહેશે ડી. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ કોમ્પ્લિકેશન ઇઝ મોસ્ટ લાઇકલી રિસ્પોન્સિબલ ફોર ડિલે પોસ્ટપાર્ટમ હેમરેજ, તો ડિલે પોસ્ટપાર્ટમ હેમરેજની અંદર કયું કોમ્પ્લિકેશન્સ થઈ શકે, બરાબર, તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? 89ની અંદર 89ની અંદર કયો આન્સર રહેશે આપણો? તો યુટ્રાઇન સબ ઇન્વોલ્યુશન્સ આપણો આન્સર રહેશે, એ આન્સર આપણો સાચો રહેશે. When delivering the baby head, the nurse support the mother's perineum to prevent tear. This technique is called, તો આને શું કહેવાય? કે જે પેરિનિયલ મધર્સના આપણે પેરિનિયમ પર સપોર્ટ આપીએ પેરિનિયમ ટેર થવા માટે, અને આપણે કઈ ટેકનિક કહીશું? તો એની અંદર આપણો આન્સર રહેશે હિટજેન્સ ટેકનિક, બરાબર. હેડને આપણે સપોર્ટ આપવાનું છે, દરેક માટે પાર્ટ્સ માટે અલગ અલગ છે, એવું હું લેક્ચરમાં સમજાવી દઈશ. ક્લિયર. આગળ તો આપણો સાચો જવાબ રહેશે એ. ધ પીક પોઈન્ટ ઓફ યુટ્રાઇન કોન્ટ્રાક્શન્સ, ધ પીક ટાઈમને આપણે શું કહીશું? તો આની અંદર આપણો સાચો જવાબ રહેશે 1મી. વેન ધ સાઇની પોર્શન્સ ઓફ ધ પ્લેસેન્ટા કમ્સ ઓન ફર્સ્ટ, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ વિચ મિકેનિઝમ્સ, પ્લેસેન્ટાનો સાઇની પોર્શન જે પહેલો આવે તો એને આપણે શું કહીશું? તો એ સ્કલ્સ મેથડ્સ કહેવાય, બરાબર. સ્કલ્સ અને ડંકન જે બંને મેથડ છે પ્લેસેન્ટલ સેપરેશન્સની. The following are sign that the placenta has detached except, કે પ્લેસેન્ટાનું ડિટેચમેન્ટ થયું છે, એ નીચેના સાઇન એકને છોડીને કયું નથી? તો આની અંદર આપણું શું જવાબ આવશે? તો મધર ફીલ લાઇક બિયરિંગ ડાઉન, મધરનું બિયરિંગ ડાઉન ના થાય, એમાં થોડું બ્લડ જોવા મળે, બરાબર, યુટ્રસ ગ્લોબ્યુલર જોવા મળે અને કોડની લેન્થ વધી જાય, તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે બી. ધ ડિટર્મિનેશન્સ ઇફ ધ કોઝ ઓફ ઇન્ફર્ટિલિટી ઇઝ અ બ્લોકેજ ઓફ ધ ફેલોપિયન ટ્યુબ, ધ ટેસ્ટ ટુ બી ડન, કે આપણે ઇન્ફર્ટિલિટી ચેક કરવાની છે, એમાં આપણે ફેલોપિયન ટ્યુબ બ્લોક છે કે નહીં, એ માટે કયો ટેસ્ટ કરીએ છીએ? તો એની અંદર આપણો જવાબ રહેશે રૂબિન્સ ટેસ્ટ. If the weight of newborn is less than 10 percentile for gestational age, the baby is called, 10 percentile કરતાં બેબીનું વજન ઓછું છે તો એને આપણે કહીશું સ્મોલ ફોર જેસ્ટેશનલ એજ. વોટ ડુ યુ મીન બાય ધ ફિટલ મેક્રોસોમિયા, ફિટલ મેક્રોસોમિયા તમે કોને કહીશો? તો બર્થ વેટ 4.5 કિલોથી વધારે હોય, એટલે આપણો જવાબ રહેશે ડી. જો તમને અગાઉ બીજા 2019ના 2016ના 14ના પેપર જોતા હોય તો કહેજો, તો આપણે આ રીતે સોલ્યુશન્સ કરાવી દઈશું. ક્લિયર. એન્ડોમેટ્રિયમ્સ ઓફ પ્રેગ્નન્ટ યુટ્રસ ઇઝ નોન એઝ, પ્રેગ્નન્ટ યુટ્રસની અંદર એન્ડોમેટ્રિયમને આપણે શું કહીએ છીએ? તો એની અંદર આપણો જવાબ રહેશે ડીસી ડ્યુઆ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ અ નર્સ ઇનિશિયલ એક્શન્સ વેન અમ્બિલિકલ કોર્ડ પ્રોલેપ્સ અકર, કે જ્યારે અમ્બિલિકલ કોર્ડ પ્રોલેપ્સ થાય ત્યારે આપણે તાત્કાલિક નર્સે શું એક્શન્સ લેવાની? તો હંમેશા યાદ રાખવાનું, અમ્બિલિકલ કોર્ડ પ્રોલેપ્સની અંદર આપણે પહેલાં પોઝિશન્સ, કમ્ફર્ટેબલ પોઝિશન્સની અંદર ખાસ આવે ની ચેસ્ટ પોઝિશન્સ બેડની અંદર આપી દેવાની, બરાબર. તો બી સાચો આપણો આન્સર રહેશે. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ વુડ ધ નર્સ અસેસ ઇન અ ક્લાયન્ટ એક્સપિરિયન્સિંગ એબ્રુપ્ચો પ્લેસેન્ટા, એબ્રુપ્ચો પ્લેસેન્ટાની અંદર ક્લાયન્ટ
માં આપણે નર્સે શું અસેસ કરવાનું છે તો એમાં કેવા પ્રકારનું બ્લીડિંગ જોવા મળશે તો યાદ રાખવાનું એબ્રુપ્ટિવ પ્લેસેન્ટાની અંદર કન્સીલ્ડ અને ડાર્ક બ્લીડિંગ જોવા મળે ત્યારે પ્લેસેન્ટાની પ્રેવિયાની અંદર પેનલેસ વજાને બ્લીડિંગ બ્રાઇટ રેડ પેનલેસ જોવા મળશે પ્લેસેન્ટા પ્રેવિયાની અંદર તો એની અંદર આપણો જવાબ રહેશે ડી કન્સીલ્ડ એન્ડ એક્સટર્નલ ડાર્ક એન્ડ રેડ બ્લીડિંગ ક્લિયર આજનો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન નર્સ ઇઝ રિવ્યુઇંગ ધ રેકોર્ડ ઓફ ધ ક્લાયન્ટ ઇન ધ લેબર રૂમ એન્ડ નોટ ધ નર્સ મિડવાઇફ ઇઝ ડોક્યુમેન્ટ ધ ફિટસ ઇઝ અ -1 સ્ટેશન્સ સિમ્પાઇસિસ પીબીસથી -1 સ્ટેશન્સ ઉપર છે તો બેબીનું હેડ ક્યાં છે ઇસ્ટિયલ સ્પાઇનથી એ દર્શાવવાનું છે તો કઈ જગ્યા હોય તો 1 સેન્ટીમીટર અબવ ધ ઇસ્ટિયલ સ્પાઇન બરાબર હજી ઇસ્ટિયલ સ્પાઇન્સથી 1 સેન્ટીમીટર અબવ છે જો તમને સારો લાગ્યો વિડીયો તો મને કહેજો તો અગાઉના પ્રીવિયસ યરના પેપર પણ આપણે સોલ્વ કરી દઈશું વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ શેર જરૂર કરજો જે તૈયારી કરતા હોય એમને તો ગુજરાતના સ્ટુડન્ટને ફાયદો થઈ જાય